اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى حسن المجتبى وعلى حسين الباصفى وعلى آله وصحبه. اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے پیارے نبی اور ان کے اولیاء کا تذکرہ کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی حاضرین محفلیں پڑھنے والے اور سننے والے تمام کو یا اللہ پاک اپنی جوارے رحمت سے اللہ پاک علمی خزانے عطا فرمائے اور تمام مشکلات سے آسانی عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، سورہ دہر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، هل أتى على الإنسان، بے شک انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، مگر انسان تھا، تذکرہ نہیں تھا. اب انسان کا تذکرہ کب شروع ہوا؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، کئی جگہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کا مجسمہ تعمیر کروایا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. سارے ملائکہ کو جمع کیا، اس میں نوری فرشتے بھی تھے، ناری بھی تھے. ناری میں ابلیس تھا، شیطان جو بعد میں بنا، عزازیل اس کا نام تھا. تو ان چاروں فرشتوں کو اللہ پاک نے جمع کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اس دن انسان کا تذکرہ شروع ہوا، کیونکہ حضرت سب کو پتہ تھا فرشتوں ملائکہ کو یہ اللہ پاک نے مخلوق کو خلق کیا ہے تو ظاہر ہے خلافت اسی کو ملے گی. تو اس میں سے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ پاک تیری خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک، تو آپ نے فرمایا نہیں، بے شک تم میری تسبیحات کرتے ہو مگر میرے خلافت کا حقدار یہ انسان ہے، اس کو میں نے تخلیق کیا اور تمہاری اطاعت گزاری یہ کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو. تو تمام ملائکہ نے اللہ کا جیسے حکم آیا، پہلے انہوں نے ایک ریزن پیش کیا، ایک مزاحمت کی، مگر جیسے ہی اللہ کا حکم آیا پھر انہوں نے سارے تسلیم خم کر دیا اور سجدہ ریز ہو گیا. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بس سوائے ابلیس کے تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا. اب جب تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے جو میری حکم عدولی کر رہا ہے، حالانکہ تو ان فرشتوں میں زیادہ مقرب ہے، تیرے سجدے زیادہ ہے، تیری نمازیں زیادہ ہے، تیری باتیں زیادہ ہے، مگر تو ہی روگردانی کر رہا ہے. اس نے ایک جگہ کہا کہ اللہ پاک میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا تو اس سے بہتر کیوں ہے؟ اس نے فرمایا کہ انا نار، میں آگ کا ہوں، وہ تین اور یہ مٹی کا ہے. اس کی جو مادہ ہے، اس کی جو وہ مینوفیکچرنگ جو پارٹ ہے وہ ادنا ہے، کیونکہ آگ بڑی چیز ہوتی ہے، مٹی ایک بے ضرر چیز ہے.
खल्क करने वाला तो अल्लाह है। अब वो चाहे निचली चीज़ को ऊपर कर दे, ऊपरी चीज़ को नीचे कर दे, तो खालिक है। अल्लाह ने फरमाया कि तू हुक्म अदुली करना कर और इसको सजदा कर। फिर उसने एक रीज़न ये पेश किया कि भाई मैं सिवाय तेरे किसी को सजदे के लायक नहीं समझता। अल्लाह ने कहा अगर तू मुझे सजदे के लायक, सजदे का मकसद है अपने आप को झुका देना। सजदा ये नहीं कि दो हाथ रख के ज़मीन पर सर झुका के, नहीं, ये तो एक ज़ाहिरी सजदा है। असल सजदा दिल से होता है कि अपने आप को क्या आगे गिरा देना, झुका देना, इसको कहते हैं सजदा। तो वो ज़ाहिरी सजदा नहीं था, दिल से वो झुक नहीं रहा था। तो अल्लाह पाक ने बोला कि निकल जा मेरे दरबार से, मेरी बारगाह से निकल जा और तू मरदूद हो जा, तू मरदूद हो जाएगा, आज से तू इब्लीस है। अब कायनात में कोई भी गुनाह कर लेगा, कोई शख्स ज़िंदगी भर गुनाह करेगा, तौबा करके मेरे पास आएगा और मैं चाहूँ तो उसको माफ़ कर दूँ, तेरी तौबा कबूल नहीं। हालांकि उम्मुल मलाइका था, फरिश्तों का सरदार रहा है और बड़ी इबादत और साहिब इल्म था। इल्म भी अल्लाह पाक ने उसको अता किया था, इल्म भी था, फजीलत भी थी, इबादत भी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, क्या? अदब नहीं करते। यानी किसी शख्स में इल्म भी हो, इबादत भी हो, रियादत भी हो, और अगर अदब नहीं है तो सारी चीज़ें ज़ाया कर देगा, वेद भी। तो फिर उसने कहा कि अल्लाह पाक मैंने तेरी इबादत की है, तू मुझे इतनी मोहलत दे, इतनी ताकत दे कि जो तू इसको बना रहा है मैं इसको बहकाऊँ। अल्लाह पाक की रहमत भी जोश में थी, अल्लाह पाक ने उसके चैलेंज को कबूल किया और कहा ठीक है मैं तुझे इतनी इख्तियार भी देता हूँ, इतनी ताकत भी देता हूँ, इतनी मोहलत भी देता हूँ कि तू मेरे बंदों को बहकावे, मगर याद रख जो मेरा बंदा होगा इसकी औलाद में से वो कभी भी तेरे बहकावे में नहीं, ठीक है ना। और जो तेरे बहकावे में आएगा फिर वो मेरा बंदा नहीं, वो आग की नजर जाएगा। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफा। फरमाया फिर तू क्या करेगा? उसने फरमाया कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। कहाँ बैठ जाऊंगा? जितना इख्तियार दे कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊं, जिस रास्ते पे सीधा रास्ता जाए। सिराते मुस्तकीम कहते हैं सीधा रास्ता। और मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से दूर करूंगा। क्या करूंगा? सिराते मुस्तकीम से मैं तेरे बंदों को दूर करूंगा। मुझे इतना इख्तियार दे कि मैं उस जगह पे बैठ जाऊं, ये तेरे बंदे होंगे, मैं उनको सिराते मुस्तकीम तक नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे इतनी ताकत अल्लाह ने दे दी तेरे को ताकत, मगर जो मेरा बंदा है वो सिराते मुस्तकीम को पा लेगा, और जो मेरा बंदा नहीं है रूहानी तौर पर वो फिर तेरी बातों में आएगा तो उसके लिए आग तैयार की। ठीक है। तो अब शैतान ने कहा कि मैं एक जगह पे बैठ जाऊंगा और क्या करूंगा? सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। इसी तरह अल मुस्तदरिक अला सहीहैन में एक रिवायत है और सवाइक मुहर्रिका में भी रिवायत है कि जब कुरान में ये आयत आई जहाँ जहाँ भी सिराते मुस्तकीम का जिक्र है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया कि या रसूलल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? वैसे तो रास्ता है कि इसका मतलब है तर्जुमा बनेगा सीधा रास्ता, मगर ये बार बार अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया तो क्या ये कोई शय है, कोई इसी मखलूक का नाम है या कोई इसी जगह का नाम है सिराते मुस्तकीम है, जो अल्लाह पाक ने बोला कि मैं अपने बंदों को सिराते मुस्तकीम दिखा देता हूँ, या मैंने उन बंदों को जिनको सिराते मुस्तकीम दिखा दी उन पर इनाम फरमाया। जगह जगह कुरान में आया ना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता। जब सीधा रास्ता अल्लाह दिखा देता है फिर उन बंदों को इनामात भी करता है, ठीक है ना, और उन लोगों पर इनाम नहीं करता जिस पर अल्लाह का ग़ज़ब होता है। तो जब उन्होंने सवाल किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम खामोश है, ठीक है ना। उन्होंने सोचा शायद हुज़ूर ने मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुना। आपने फिर सवाल दोहराया, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कुरान में अल्लाह पाक ने बार बार मुस्तकीम का जिक्र, सिरात मुस्तकीम है क्या थी? आप फिर खामोश रहे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुछ ताबुल फरमाया, उसके बाद कोई थोड़ी देर बाद सवाल किया, या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? आप फिर खामोश रहे। इतनी देर में मस्जिद में थोड़ी सी हलचल हुई तो देखा कि सदर दरवाजे थे हजरत अली मौलानी मुश्किल कुशा दाखिल हुआ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, तो
जैसे ही हजरत अली को आता और देखा रसूलुल्लाह अबू बकर पूछो क्या पूछ रहे थे। तो जब उन्होंने अपने सवाल की तरफ तवज्जो दी कि हुजूर सुन रहे थे मगर जवाब नहीं देना चाह रहे थे, तो आपने फरमाया या रसूलुल्लाह मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने जो बार बार कुरान करीम में जिक्र किया सिरात मुस्तकीम का, सिरात मुस्तकीम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की तरफ इशारा करवाया, फरमाया अबू बकर हाज़ा सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम ये है। अब पता ये चला कि शैतान कहता है कि मैं सिरात मुस्तकीम से रुकूंगा, तो जो हजरत अली की तरफ, मौला अली की हुब की तरफ हो, उनकी इश्क की तरफ जाने से रोके, समझ लो वो शैतान है। शैतान का मंशूर ये है कि वो सिरात मुस्तकीम से रोकेगा, वो हैदर कर्रार की मोहब्बत से रोकेगा, हैदरी बनने से रोकेगा। तो दरअसल सिरात मुस्तकीम खुद मौला अली की ज़ात है। दुरूद पाक पढ़ना, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, उन तमाम बातों को हमारे दिलों में रासिख फरमा दे और अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम व दायम फरमाए।